Oke, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabil kiram, thumma ila al-marhum Haji Masran bin Haji Mas'ud wa al-marhumah Hajah Zariyah binti Haji Sahir, wa thumma ila Amir Hamzah annallahu yashfihu fi as-sihha wal afiyah, وعلى من نوى أسلافنا صالح، وعلى من نوى الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين فرق الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين فرق الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين فرق الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى الروح سيدنا وحبيبنا وشفينا ورسولنا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وزوجته وأهل بيته وإلى الروح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكسر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أنت عليهم عليم الضالين. الفاتحة إلى الروح سيدنا أستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي وأصوله وفروعهم وجميع سادتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكسر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في دين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الفاتحة إلى أرواح سادتنا صوفيتها أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكسر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في دين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أنت عليك عليهم والضالين آمين. الفاتحة إلى الروح سيدنا صاحب الراتب كتب دعوة والإرشاد وأوصل العباد والبلاد الحبي عبد الله بن علوي بن محمد الهداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكسر من مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويفوزنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في دين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدين ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأمة أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمؤتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزو أمطارهم ويؤتي كل سائل منا ومنكم سولا على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبينا عن أمتي. الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. Sebelum kita mulakan pengajian kita, sama-sama kita niatkan kita baca surah Fatihah. Ada jemaah saya yang minta untuk kita sama-sama doakan untuk arwah suaminya yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu dan juga arwah ibunya yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu, almarhum Haji Masrani bin Haji Mas'ud dan almarhumah Haji Zaria binti Haji Sahir. Juga tadi petang menjelang masuk waktu maghrib saya dapat khabar sedih sedikit. Salah satu daripada anggota kita, jemaah kita, Tuan Haji Amir Hamzah sekarang di hospital. Saya diberitahu oleh anaknya Zikri
ya, yang ayahnya aksiden. Allah. Ya, jadi sekarang berada di hospital. Jadi Zikri katanya kalau sempat dia datang, tapi saya tak kasih dia datang. Ya, biar dia temankan ayahnya. Jadi kita sama-sama baca Fatihah, mudah-mudahan ya yang jemaah saya tu suami dan ibunya meninggal, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijadikan tanah perkuburan mereka taman daripada taman-taman syurga. Amin. Dan ditempatkan mereka di syurga Jannatul Firdaus. Amin. Juga kepada Tuan Haji Amir Hamzah yang masya-Allah tiap-tiap bulan kalau majlis Rasulullah, beliaulah yang sponsor mineral water tu. Ya, sampai kalau ada majlis besar, saya selalu hubungi beliau. Amir, Ustaz nak minta tambahan air boleh? Boleh Ustaz, no problem Ustaz. Masya Allah ya. Beliau sekarang berada di hospital dan tak tahu macam mana keadaannya. Mudah-mudahan dengan berkat malam Jumaat, berkat bulan Rajab, ya, berkat bulan Syaban yang akan datang dan bulan Ramadan yang akan datang, berkat Ratib Al-Haddad, berkat Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, berkat kitab Nasaihud Diniyah, berkat guru besar kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, berkat pendiri Majlis Rasulullah Almarhum Sultanul Qulub Habibana Munzir bin Fuad bin Abdul Rahman Al-Musawah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kesembuhan kepada Tuan Haji Amir Hamzah. Amin. Dan ahli keluarganya, dikurniakan ketabahan dan kesabaran. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lupa saya, kita baca Fatihah sekali lagi para jemaah sekalian. Niatkan syifa, niatkan obat. Mudah-mudahan isteri saya Suryati binti Abdul Rahim sembuh sakit. Lama dah sakit para jemaah sekalian. Demam dah tak ada. Masih batuk-batuk, kesian. Tengok ya, dadanya sakit, badannya sakit. Ya, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga sebelum kita baca kitab, kita berada pada bulan Rajab. Mari sama-sama kita baca istighfar bulan Rajab sebanyak 70 kali. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 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 Rabbighfirli warhamni wa tub alayya.
علي ربي اغفر لي وارحمني وتب 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 وتب علي ربي اغفر لي وارحمني 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 وتب وتب علي ربي اغفر لي وارحمني 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 وتب علي. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا غفار صل وسلم على عبدك وحبيبك المختار سيدنا محمد وآله الأطهار وصحبه الأخيار واغفر لنا الذنوب والأوزار وادفع شرور المعتدين والأشرار يا قوي يا متين يا حي يا قيوم يا غفار. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berjumpa dalam keadaan sihat wal afiah. Mudah-mudahan perjumpaan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya. Anak-anak kita Muhammad Syazwan baru balik dari umrah, masya-Allah. Mudah-mudahan dikurniakan umrah yang makbulah insya-Allah wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur wa sa'y mashkur wa dhanban maghfur wa tijaratan lan tabur. Amin. Allahumma amin. Baik para jemaah yang dirahmati Allah,
Sehubungan dengan kita masih berada pada bulan Rajab ini, maka insya-Allah para jemaah sekalian, saya tiap-tiap hari Rabu lepas maghrib ada kuliah maghrib di Masjid Hajah Fatimah. Ya, saya baca kitab Habib Umar. Habib Umar ada susun kitab tipis saja kitab dia tapi bagus. Habib Umar namakan kitabnya Khuluquna. Apa maksud Khuluquna? Akhlak kami. Kami di sini iaitu Rasulullah SAW. Maka berhubungan dengan bulan ini, bulan Rajab, ya, pada minggu hadapan 7 hari bulan Februari itu, malam 27 bulan Rajab, maka saya telah tanya kepada Imam Masjid Hajah Fatimah, iaitu Ustaz Syaban, apakah dia ada buat majlis ataupun tidak. Maka katanya tidak, minta kuliah diteruskan, tapi saya minta izin dengan beliau, saya nak buat Isra' Mi'raj. Jadi insya-Allah minggu depan lepas maghrib, para jemaah sekalian, siapa ada waktu kosong sila datang Masjid Hajah Fatimah. Insya-Allah lepas solat maghrib mungkin kita baca selawat sikit, kita baca qasidah sikit. Setelah itu kita kongsi-kongsi cerita tentang Isra' dan Mi'raj Nabi SAW sampailah waktu Isyak. Ya, sekejap saja mungkin. Sekarang maghrib pun dah lambat, Isyak pun dah makin lambat. Mungkin dengan solat maghrib dan sebagainya, lebih kurang dalam 45 minit, 50 minit selesai dah para jemaah sekalian. Ya, selesai dah. Jadi jemput semua datang. Siapa boleh hadir, silakan hadir insya-Allah. Ya, hari Rabu depan di Masjid Hajah Fatimah insya-Allah. Ya, hari Rabu depan di Masjid Hajah Fatimah insya-Allah. Baik, mari kita baca kitab para jemaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Sayyidil Imam Hujjatul Islam Al-Qutbud Da'wah wal Irsyad wa Ghawthil Ibadi wal Bilad, pengarang kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah, ataupun kitab nasihat agama dan wasiat iman, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh guru kita Hadratil Marhum Al-Murabbi Al-Mursyid Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumit. Mudah-mudahan Allah angkat darjat Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumit. Seorang ulama yang tidak ada gantinya. Rugi kita, sangat-sangat rugi. Sebuah mutiara yang hilang. Sebuah mutiara yang hilang. Bab yang memperjelaskan tentang bencana-bencana lidah yang lain. Betul? Ya, kita sampai mana baca bab tu? Sabdanya innal namima wal hikad finnar. Innan namima wal hikad finnar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sambung daripada sabdanya lagi, iaitu sabda Sayyiduna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innan namimah, sesungguhnya namimah, orang yang melaksanakan hasud. Ya, dia berhasutan. Wal higid, dan orang yang hatinya kotor, busuk hati. Ya, busuk hati. Itu tempatnya finnar. Tempatnya tak ada lain dah. Paling layak tempatnya neraka. Ya, jadi orang yang busuk hati, orang yang suka berhasad sana, hasud sini, hasad sana, ya, dan sebagainya, tempatnya neraka. Kalau dia tak taubat pada Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada sifat ini. Amin. Dan dimasukkan kita dalam golongan orang-orang yang selalu bertaubat. Amin. Allah suka kepada orang yang bertaubat. Ya. Kita habis ambil wuduk, baca doa apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah diri aku. Allahumma ja'alni minat tawabin. Fadhal. Minat tawabin, daripada orang-orang yang bertaubat. Waj'alni, dan jadikan aku minal mutatahhirin, ya, daripada golongan orang-orang yang bersuci, orang-orang yang bersih. Ambil wuduk berarti sudah bersih anggota tubuh badan kita. Dan juga mutatahhirin, kita minta Allah Ta'ala bukan hanya bersihkan zahir, batin kita membersihkan.
hati kita membersihkan. Mudah-mudahan dijauhkan daripada sifat ini. Amin. Amin. Sebab itu para alim ulama memperjelaskan sunnah tajdidul wudu. Sunnah orang itu selalu memperbaharui wudu. Ataupun sunnah orang itu dia jaga wudu. Batal dia ambil wudu. Batal dia ambil wudu. Dan lagi satu dia jelaskan apa? Lagi satu dia jaga. Tak perlu batal wudu. Jadi tak perlu batal. Bagaimana? Salah satu cara tak perlu batal adalah apa? Dia jarang makan, dia jarang minum. Orang yang selalu makan, selalu minum, selalu nak pergi toilet kan. Dah masuk, dia nak proses keluar. Tu dia. Ya, jadi bila pergi toilet, dia keluar batal wuduk. Ya. Sebab itu kadang-kala kita tengok wajah-wajah para alim ulama kita, para guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, kiai-kiai, maulana, masyayikh, para habaib ni, kadang-kala kita tengok wajah mereka je. Tengok wajah mereka je, problem semua hilang. Ya. Tak payah cakap lah. Ya. Kadang-kala bukan tengok. Ya. Kita ada problem. Kita tak ngadu dengan dia. Tapi bila kita hadir majlis dia, dia bercakap, dia jawab soal, dia jawab problem kita. Tu dia. Itu dia. Ada juga sebahagian dari para alim ulama dijelaskan apa? Ya. Mau tahu itu ulama betul-betul punya ulama. Ulama itu murabbi, mursyid, murabbi. Apa dia? Dijelaskan. Idza ru'u dzukirallah. Ya. Bila kau tengok dia, menyaksikan dia, kau ingat Allah. Idza ru'u dzukirallah. Bila kau tengok dia, kau ingat Allah. Berarti apa? Bila kita tengok dia, kita insaf pada Allah Ta'ala. Ada dengar nama dia je, berpeluh kita. Dengar suara dia je, menggeletar badan kita. Allah Rabbi. Ya. Dulu isteri saya nak melahirkan Ali. Ya. 18 jam di labor ward. Ya Allah. Saya dah meraung nangis dah. Tengok isteri saya terpekik-pekik, sakit. Ya. Alhamdulillah. Saya dapat telefon Habib Umar. Dengan dengar suara Habib Umar saja. Saya taruh loudspeaker. Habib Umar, kita cakap telefon. Hello, Assalamualaikum. Apa khabar? Boleh saya cakap dengan Habib Umar tak? Dengar Habib Umar angkat telefon, saya tekan loudspeaker. Keluar suara dia. Allah, Allah. Jatuh tu handphone. Menggeletar saya. Ayo. Kita kau baca doa macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya minta doa dengan Habib Umar. Senang je Habib Umar. Masya Allah. Ini orang murabbi, orang wali, no? Orang mursyid ni. Ni dia. Ya. Apa kata Habib Umar? Tuhur. Apa maksud tuhur tu? Sembuh, bersih. Tu dia. Ya. 3 kali Habib Umar sebut apa? Al-wiladah maghrib. Beranak maghrib. Terus Habib Umar, ila hadratin Nabi. Terus saya baca Fatihah. Betul. Saya dengar suara Habib Umar macam kena ubat bius. Dengkur lagi. Habis suara Habib Umar dia pakai sakit. Azan maghrib, sembahyang maghrib, pak Ali Zainal Abidin keluar. Ya, orang murabbi gini. Kita mau cari guru macam gini. Ya, kita ada problem, kita kejam mata, bayangkan dia problem hilang. Ya, Ali, be careful. You dapat doa Habib Umar, don't be naughty. Dan sabda Nabi SAW lagi. Apa dia? Laisa minni dhu higdin. Laisa minni, kata Rasulullah. Bukan daripada golongan aku. Berarti apa? Bukan umat aku. Bahasa sekarang kita bilang apa? Ini bukan geng aku, no. Ya, this not my friend, no. Itu dia. Ya. Dhu higdin. Orang yang memiliki sifat hasad. Suka buat hasad dengki. Ya. Wala namimah.
Dan juga bukan daripada golongan aku. Bukan daripada grup aku. Bukan daripada umat aku. Orang yang ada hati busuk. Dengki dengan orang. Ya. Tak boleh tengok orang senang sikit. Ya. Tak boleh tengok orang happy sikit. Ya. Seperti saya jelaskan beberapa minggu lepas kan. Dia jual nasi lemak 3T, saya jual nasi lemak 3T kan. Telur, timun, tomato tu kan. Ya, adalah. Ya. Tak boleh tengok orang senang sikit. Tu dia. Wala kahanatin katanya. Wala kahanatin. Yang suka menilik. Menilik macam mana? Mari sini tengok tangan. Nasib awak hari ni. Dia tengok nasib. Ya. Macam tu. Tengok tangan orang dia boleh tahu. Dia mati bila, dia hidup bila, dia kahwin bila, dia begini, dia begini, dia begini, dia begini. Dia Allah ke? Dia bukan Allah. Tapi macam dia tahu. Tipu tu bedek tu. Bedek. Ya. Kadang-kadang orang terlajak perahu. Ya. Bukan nak cari ubat, bukan nak sujud pada Allah Taala, bukan nak mengaji, bukan nak baca selawat. Ya. Bukan nak mendekatkan diri pada Allah, jumpa bomo. Ya. Macam-macam cerita. Jumpa tukang telik, kahanan ni bomo dah ni. Dukun. Ya. Mesti bawa limau. Apa pasal kau nak kena? Apa pasal pergi dukun nak kena bawa limau? Pergi bawa limau. Bawa lah mangga, rambutan, cepedak, musangking, ya, blackthorn, ya. Bawa lah kacang pul, kan? Sorry Jasmine. Ya. Apa pasal nak kena bawa apa? Apa tu? Limau purut limau nipis ya. Isi saya bilang limau bomol. Ya. Tipu pasal tipu. Ya. Orang Allahu Akbar. Sepatutnya kita berusaha. Sakit jumpa doktor. Ya. Jumpa alim ulama, minta doa. Minta dia berkat. Itu caranya. Ini jumpa bomo pula. Wala ana minhu, kata Nabi SAW. Dan aku tidak suka padanya. Berarti ya. Orang yang suka berhasad dengki, orang hati busuk, orang yang suka menilik, orang yang pergi jumpa bomo, ni Rasulullah tak suka. Bukan daripada golongan aku, kata Rasulullah. Ya, bukan daripada golongan aku. Ya. Jadi apa yang perlu kita buat? Rasulullah dah ajar kita nak selamat daripada gangguan manusia, kejahatan manusia, baca begini, baca begini, baca begini. Ya. Para alim ulama kita susun amalan-amalan. Banyak sekali amalan-amalan. Tinggal nak ke tak nak tu je. Ratib Al-Haddad, Masya Allah. Besar pahala dia. Besar pahala dia. Ya. Ratib Al-Haddad tu tak disusun di rumah Habib Abdullah Haddad. Tak disusun di Kota Tarim, tak ada. Siapa yang dah pernah pergi Hadramut, masuk Masjid Habib Abdullah Haddad, Masjid Al-Fatah, bukan disusun di situ. Ada satu kampung yang terlanda wabak penyakit. Maka ya, dibaca di situ Ratib Al-Haddad. Hilang penyakit semua. Orang zaman sekarang macam-macam. Dia bukan lelaki, dia bukan perempuan. Dia bukan putih, dia bukan hitam. Dia bukan tinggi, dia bukan rendah. Dia bukan square, dia bukan circle, dia bukan rectangle, dia bukan oval, apa lagi? Dia bukan hexagon, ya. Tapi semua takut. COVID. Siapa pernah tahu COVID tu? Lelaki ke perempuan? Apa kala COVID? Tak tahu. Tapi semua orang takut. Baiklah, kalaupun dah kena COVID sekalipun, jangan lupa apa yang diajarkan oleh para alim ulama kita. Ratib Al-Haddad jangan putus baca. Para alim ulama ajarkan kita pagi hari, malam hari, Yasin jangan tak dibaca. Nak tidur malam disuruh kita baca surah Tabarak, disuruh kita solat witir. Tu dia. Kalau kita lihat, alhamdulillah, zaman sekarang ni kita ada guru seperti Habib Umar ni. Ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia Habib Umar. Ya Allah, takut kita. Tak ada guru ni susah, tak ada bapak, tak ada mak ni susah anak ni. Syukur alhamdulillah Habib Umar susun cantik Qiyamul Lail baca ni.
Lepas azan subuh baca ni, lepas subuh baca ni, lepas zuhur baca ni, lepas asar begini, sebelum maghrib begini, lepas maghrib begini, lepas isyak begini, nak tidur malam begini. Sampai nak keluar dari rumah tu pun Habib Umar ajar baca apa. Semua dapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal nak dengan tak nak je. Ya. Amalkan ke tidak tu je. Sebab itu, ya, ni bagi pendapat saya sendirilah. Saya tak nak yang lain. Biarlah orang bilang, oh ini bagus Ustaz, amal ni gini. Tak nak. Tak Ustaz, ni ada ulama gini. Tak nak. Tak nak adalah. Saya mau satu saja. Habib Umar, selesai. Ya? Tak nak adalah. Ya? Nak ditukar dengan apa? Tak mau. Sebab kita nampak sendiri Habib Umar tu, dia ikut perjalanan seperti perjalanannya Sirina Syekh Abdul Rahman As-Sagaf, seperti perjalanannya Habib Abdullah Al-Haddad, seperti perjalanannya Syekh Abu Bakar bin Salim, seperti perjalanannya para awliya, para salihin. Alhamdulillah. Tak mau, tak nak tukar. Ya, begitu juga, tak mau. Biarlah orang kata apa sekalipun, biarlah. Lecehlah, ya. Sebab baju Habib Umar ni kita tengok gamis, lain jubah, lain berlapis-lapis panas. Tak apa, biarlah. Biarlah dia panas, tak apa. Tak berat ke Ustaz? Sarban Habib Umar tu besar Ustaz. Saya tengok Ustaz pakai kadang-kadang sampai menyengit Ustaz. Ini asal dengki namanya. Biarlah orang cakap bercakap lah Ustaz. Cakaplah biarlah. Ya. Biarlah tak apa. Ini kita mau. Apa Rasulullah ajar kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para alim ulama, ikut. Apa ayah dan ibu kita ajarkan kepada kita, amalkan. Jangan tak amalkan. Salah satu anak berbakti kepada orang tua, dia akan kekalkan apa kesukaan orang tua. Dia akan cari mana kawan-kawan, ya, mak aku, bapa aku dulu yang selalu jumpa, dia cari. Ya, dia pergi jumpa, dia pergi ziarah. Ni cara dia. Bukan zaman sekarang hasad dengki sana sini. Dah hasad dengki satu hal, sampai terkorban jiwa raga pun. Kesian. Inilah dia orang yang terpesong. Kita mudah-mudahan tak terpesong. Jalan dengan perjalanan yang betul. Ya. Jalan dengan perjalanan yang pernah dijalani oleh orang-orang yang terdahulu. Yang mana mereka sukses perjalanan mereka. Sukses perjalanan mereka. Ya. Sukses perjalanan mereka. Ya. Habib Umar tu kalau cakap tentang Imam Ghazali, apa dalam kitab Imam Ghazali itu semua dia amalkan. Tak ada satu pun dia tak tinggal. Tak ada satu pun dia tak tinggal. Sukses dia. Biar orang nak kata apa sekalipun, biarkan. Ya, tetap jalan seperti biasa. Orang nak berhasad dengki, kata Habib Umar, laisa minna, kata bukan dari golongan kami. Kata Habib Umar. Ya, bukan daripada golongan kami. Siapa nak join, ahlan wa sahlan, silakan. Siapa tak nak join, tak apa. Kita tak paksa. Ya, boleh ke datang? Habis, silakan datang. Terbuka kepada siapa-siapa. Tak ada khusus special, tak ada. Orang yang mengatakan tak ada, ini khusus special, orang tu akan dikeluarkan oleh Allah. Begitulah dia. Kata. Baik. Seterusnya dijelaskan lagi. Ya, dijelaskan lagi. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu. Di dalam Al-Quran Habib Abdullah Haddad memetik ayat ini. Ya, kemudian baginda membaca ayat ini, dan mereka yang menyakiti kaum orang-orang mukminin, orang-orang mukminat, ganggu orang-orang yang beriman tanpa sesuatu kesalahan yang dibuat oleh mereka. Berkata setengah para salafus salih rahimallahu ta'ala, iaitu ulama-ulama yang terdahulu. Ya, Habib Abdullah Haddad ni dengan kita ni sudah 400 tahun dah bagi jemaah asliah. Kalau Habib Abdullah Haddad sebut salafus salih, lebih lama lagi lah. Ya, lebih lama lagi. Tiada menjadi seorang penghasut, melainkan dia seorang anak zina.
Na'udzubillah min dzalik. Berarti apa? Para jemaah yang dirahmati Allah. Jahatnya orang yang berhasad dengki ni ibarat orang itu berzina. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Macam mana kalau orang cakap dengan kita, engkau anak zina. Marah tak kita? Tak pernah nampak bagi muka pun. Betul tak betul? Sebab dia hasad dengki. Tu dia. Hasad dengki tu dia. Jadi senang cakap. Agama Islam bukan agama hasad dengki. Agama Islam bukan agama yang suka laga-lagakan orang. Agama Islam adalah agama islah. Agama Islam adalah agama bersaudara. Agama Islam adalah agama hub, kasih sayang. Ya, dengar orang sakit, kita pergi ziarah, kita doakan dia. Dengar orang susah, kita bantu, tu dia. Ya, bila dia gembira, kita pun gembira. Dia nangis, kita pun nangis. Nah, ni dia ajaran agama Islam. Ni dia ajaran agama Islam. Selalu mengajak orang kepada kebaikan. Tak pernah tak nak mengajak orang kepada, kalau tak nak mengajak orang kepada kebaikan, ajak orang kepada kejahatan, iaitu syaitan. Itu dah selesai. Syaitan ada tak kisahnya syaitan mengajak kepada kebaikan? Tak ada. Syaitan tak pernah mengajak kepada kebaikan walaupun nampak macam baik. Ya, walaupun nampak macam baik. Ya, dazan tau. Tak apalah, sekejap lagi lah. Nampak macam baik. Akhirnya hilang waktu tersebut. Pasal dia sibuk dengan urusan dia. Ya, padahal boleh berhenti meeting sekejap tu, boleh. Boleh pause sekejap, movie tu boleh pause, tak apa. Game tu boleh stop sekejap, boleh, tak apa. Solat dulu, selesaikan dulu, lepas tu sambung balik, tak apa. Tapi syaitan bisa apa? Alah, nanti dululah, lama lagi. Betul. Nampak baik tapi jahat tu. Akhirnya tak buat. Rugi tak rugi? Rugi kita. Mudah-mudahan kita terselamat daripada godaan syaitan. Kita boleh terpelihara tak daripada syaitan? Tak boleh. Tak boleh. Ya, tapi kita boleh minta perlindungan dari Allah Taala dari gangguan syaitan. Ya. Siapa kita nak terpelihara daripada syaitan? Ya. Oh, engkau baca Yasin hari ni ya. Syaitan hantar lagi godaan lebih besar daripada Yasin. Ya. Syaitan pun tahu Quran. Ya. Nama syaitan disebut tak dekat dalam Quran? Sebut dalam Quran. Tengok tu. Nama syaitan disebut dalam Quran. Ya. Quran tu, Masya Allah tu. Nama syaitan disebut tak? Ya. Ya Allah, innahu aduwwum mubin, kata Allah Ta'ala. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh. Aduwwum mubin, musuh yang nyata, yang jelas. Ya, hati-hati. Di antara jenis namimah, jenis hasutan pula, yang paling buruk dan amat berat dosanya ialah perbuatan hasutan kepada sultan atau pemerintah dan seumpamanya. Orang yang menghasut sultan atau pemerintah itu bertujuan untuk menganiaya orang lain musuhnya, seperti merampas harta atau menimpa suatu bencana ke atasnya. Dosa orang ini berlipat ganda sesudah dikira dosa membuat hasutan ke atas orang ramai. Kenapa hasutan kepada sultan, kepada pemerintah ini merupakan suatu dosa yang berat? Ya, sebab apabila terjadi hasutan, maka akan terjadi kekecohan pada kawasan pemerintahannya. Bila dah jadi kekecohan di kawasan pemerintahannya, akhirnya jawapan dia satu saja. Bagaimana nak mempertahankan pemerintahannya? Perang. Kenapa perlu perang? Zaman sekarang, kalau kita kiaskan kalam Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, kalau kita lihat keluarga dengan keluarga, adik-beradik dengan adik-beradik, kalau baik, kenapa kita kena sakitkan hati? Kenapa kita kena buat satu benda yang busuk? Akhirnya keluarga dengan keluarga gaduh. Keluarga dengan keluarga gaduh. Ataupun lebih besar lagi, kenapa kita kena ganggu majlis orang? Biarlah dia nak majlis dia mula dengan zikir apa ke, baca apa sekalipun, makan apa ke, kitab apa ke,
Biarkan kita punya majlis begini, dia punya majlis begini. Lupakah kita apabila majlis tersebut menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah, mempelajari hukum-hukum Allah Ta'ala, mempelajari ajaran agama Nabi Muhammad SAW, mempelajari nasihat-nasihat para alim ulama. Rasulullah sebut apa? Raudhatun min riyadil jannah. Taman daripada taman-taman syurga. Kenapa kita kena kotorkan taman syurga? Kan ada orang begini. Ya. Kan ada orang begini adalah. Apa kau belajar dengan adik tu? Kau belajar dengan dia lagi bagus. Aku punya ustaz lagi terror. Lagi bagus. Ustaz kau pakai sarban. Ustaz aku pakai sarban. Tingkat-tingkat kau sarban dia. Memang mulut dah lama tak makan capal. Contohlah. Contoh. Tengok. Ya. Engkau pergi belajar dengan ustaz tu. Ada makan? Ada lah, tapi makan goreng pisang, kuih-kuih. Kau tengok ustaz aku, makan bagus. Daging, ayam. La haula wa la quwata illa billah. Awak nak datang makan, silakan pergi kedai. Selesai. Awak ada rezeki lebih, belanja kita. Selesai. Betul tak betul? Ini dia. Kalau kita kiaskan apa kata Habib Abdullah Haddad, ya betul, terjadi. Zaman sekarang ini. Terjadi zaman sekarang ini. Sampai hasut sana, hasut sini, hasut sana, hasut sini. Ya, dah. Engkau hati-hati dengan DP majlis. Nanti kalau dia bilang dia minta duit. Kau tahu tak duit tu bagaimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dah belajar bab sedekah, betul tak? Kita dah belajar bab hadiah. Kita dah belajar bab tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Awak pergi masjid, ada tabung masjid, awak masukkan duit dekat dalam tabung masjid. Awak ada pergi office masjid tak? Tadi saya masukkan 1,000. Awak masjid awak apa duit 1,000 ni? Ada saja macam tu? Aduh, woi. Gomen baru kasih kita duit kan? GST duit, voucher kan dapat. Ada tak Gomen datang jumpa awak? Awak dah dapat voucher. Awak buat apa dengan voucher tu? Ada? Kita punya sukalah, kita nak pakai ke voucher tu ke, kita tak nak pakai ke, kita nak pakai tapi bukan untuk diri kita nak bantu orang ke. Tapi sukalah. Kenapa mau kena ada hasad dengki macam ni, Abasal? Abasal mau kena ada hasad dengki? Kan ada seperti ini. Wal'iyadu billah min zalik. Ya Allah, ya Allah. Ni, hati-hati. Zaman sekarang banyak begini. Urusan dunia pun dia berhasad dengki. Urusan akhirat pun dia berhasad dengki. Wala hawla wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada sifat hasad ni. Hasad ni boleh kotorkan dia. Ya? Sampai ada hadis Nabi SAW memperjelaskan, ya, orang kalau berhasad dengki, dia makan pahala kita ibarat seperti api yang membakar kayu. Hangus kayu tersebut. Habis. Berarti kalau dah hangus, habislah. Dia jadi debu tu, habis. So, berarti apa? Hancur pahala kita. Penat-penat kita beribadah, penat-penat kita sujud pada Allah Ta'ala, zikir pada Allah Ta'ala, selawat pada Rasulullah SAW, tapi kita sendiri yang hancurkan pahala kita. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang iri hati tentang bab perniagaan, iri hati. Ya. Orang tu buat perniagaan, Masya Allah. Orang tu buat begini, Masya Allah. Ya. Orang tu pimpin umrah, pimpin haji. Ya, dia buka package, dia orang bayar dia. Dia dapat keuntungan. Ya, rezeki dia lah yang Allah kasih. Yang ada orang sakit hati, kenapa? Ya. Jangan sakit hati. Kalau awak tak mampu buka pakej umrah, pakej haji, awak bukalah pakej apa? Epok-epok ke, nasi ke, kuih ke apa. Meniaga lah, tak apa habis kita. Dapat duit juga. Betul tak betul? Kan baik, alangkah bagus ya kalau kita meniaga sama-sama. Bagus. Bagus tak bagus? Bagus apa kalau kita meniaga sama-sama. Mungkin dia buat majlis, kita pun datang jumpa dia. Saya nak sponsor lah epok-epok 3 epok-epok, tapi nanti saya nak taruh stiker lah epok-epok Ustaz Hasan. Majlis dia ramai orang. Ustaz Hasan pun sponsor epok-epok. Tahu-tahu dengan berkat majlis dia, orang pun call Ustaz Hasan. Ustaz, saya nak order epok-epok 30,000 ambil kau. Ya, berapa kilo tepung nak pakai tu? La ilaha illallah. Contohlah begitu kan dia. Kan bagus. Ya, kerjasama tu kan bagus. Agama Islam begitu.
Sebab itu disuruh sokong antara satu dengan yang lain. Ada hadis Nabi yang salam lupa saya ya. Hadis dia memperjelaskan apa? Agama Islam ini dia ibarat pokok. Ya, dari akarnya tu, asalnya agama itu cantik akarnya, bagus, sehat akarnya, maka tumbuhlah pokok tu, dia jadi sebatang pokok. Dari batang pokok jadi ranting-ranting, dari ranting-ranting jadi daun-daun, dari daun-daun keluar bunga-bunga, dari ranting-ranting, daun-daun, bunga-bunga, keluar buah-buah lagi, Masya Allah. Sampai akhirnya apa? Dari satu akar saja, tapi dia dapat memanfaatkan beribu orang. Begitu seharusnya. Begitulah seharusnya. Ibarat akar itu siapa? Ya Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan ada Nabi Muhammad SAW, tersebar tidak agama Islam? Masya Allah. Awak pergi Mekah, awak pergi Madinah, ya, awak pergi haji, awak pergi umrah, habis sembahyang, kiri kanan awak kenal dia? Tak kenal. Family awak? Tidak. Sama negeri dengan awak? Tidak. Kalau dah bukan family, dah bukan warga negara awak, bahasa dia pun lain. Mungkin dia punya bahasa, dia cakap apa kita pun tak tahu, kita cakap apa pun tak tahu. Tapi kita ada satu bahasa yang dia faham, kita pun faham. Apa dia? Assalamualaikum. Dia jawab, Waalaikumsalam. Dengan ada Assalamualaikum tu, wah, happy, kiri kanan. Kita tak kenal. Ulur je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Apatah lagi, Assalamualaikum. Ambil banyak wangi, kasih. Akhirnya apa? Ambil gambar sama-sama. Tukar handphone. Betul tak betul? Tengok, akhirnya apa? Mempereratkan, sambung silaturahim. Apakah itu bukan kasih sayang? Ya? Apakah itu bukan kasih sayang? Sekali yang jumpa pula bujang dengan bujang, dia pula tengok, Jenny baik, handsome. Aku ada adik, kau nak kahwin dengan adik aku? Masya Allah. Ya? Kata. Betul tak betul? Tapi orang zaman sekarang ni susah. Suka berhasad dengki. Suka. Tak boleh tengok orang senang. Ya, tak boleh tengok orang hidup aman damai. Ya, tak boleh tengok orang keluar dari rumah nyawa selamat. Ya, tak boleh tengok. Mesti nak hancurkan orang. Mesti nak rosakkan. Mesti nak, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Orang pergi masjid boleh ibadah rilek-rilek, masjid roboh. Orang sakit sampai boleh berubat dekat hospital, hospital meletup. Yang zaman sekarang macam gini kan? Ya. Orang keluar rumah menuntut ilmu, akhirnya apa? Gara-gara hasutan dia, orang tu dah tak keluar rumah dah. Dah tak pergi dah menuntut ilmu, dah tak ada lah. Berapa? Tak pergi. Problem tak problem? Ni nasihat Habib Abdullah Haddad ni. Tepat ni begini. Tepat dengan keadaan zaman sekarang ni. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita ya Allah. Selamatkan. Selamatkan kita ya Allah. Selamatkan kita ya Allah. Bencana lidah yang lain pula ialah memaki orang. Mencaci keburukan orang di hadapan wajahnya sendiri. Ya Allah, tak ada cara lain ke nak berbual. Asyik maki hamun orang dia. Dek ni lah, gara-gara dek ni lah. Suwe dia. Hei, ya Allah. Macam mana dia cakap orang? Gara-gara dek ni lah dia mentang-mentang lah dia kerja jenazah. Dari jauh kita nampak dia, Al-Fatihah, kita bilang dia, ya Allah. Betul tak betul? Malu orang tersebut. La ilaha illallah. Apa pasal? Orang tu kulit gelap. Tahu-tahu kita jumpa dia. Bismillah, ya Allahu Akbar. Apa orang ada hajar aswad ke? Apa pasal macam gini? La ilaha illallah. Malu tak dia? Malu. Kita kalau nak cakap begitu, cakap dengan baik. Cakap dengan baik. Ya. Contoh. Ya. Kita tahu. Ya. Alhamdulillah. Jemaah kita. Syazwan ni dia jual minyak wangi. Ya.
Katakanlah kita suka minyak wangi ni, dia pun suka, Syazwan dah campur-campur cantik, minyak wangi ni bagus, agak-agak nak taruh nama apa Ustaz? Saya dulu jual minyak wangi, ya, orang banyak suka tu, saya taruh minyak wangi tu. Apa nama minyak wangi dia? Tibbul Hasan. Tib tu bahasa Arab, minyak wangi. Hasan saya. Orang datang, ada minyak wangi Tibbul Hasan. Saya kasih, saya pergi masjid. Orang tu tak kenal saya Ustaz. Tapi dia bawa, dek ni Tibbul Hasan. Dia bilang, dia bawa. Gini cakap baik lah. Ini tak ada kena-mengena gara-gara dia kulit hitam. Bismillah, Allahu Akbar. Apa ini? Ya, jangan. Kita tak mau macam gini. Ya, tak mau macam gini. Kita tahu dia apa? Katakanlah dia orang Cina baru masuk Islam. Jumpa dia, mana boleh ni macam? Ya Allah. Ya. Kita tahu dia bangsa ni, kita pun aduh, la haula wala quwata illa billah. Ya. Aduh, tu. Zaman sekarang ni banyak seperti ini. Padahal tu haram tu. Haram. Perbuatan macam itu haram. Habis orang yang buat tu macam mana? Orang yang buat tu dia bukan haram. Haram jadak. Ambil enggak? Marah ni. Tak apalah, minum air dulu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul mu'min fusuq wa qitaluhul kufur wa qitaluhu kufur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memaki seorang yang beriman itu perbuatannya durjana. Fusuk tu apa? Perbuatan jahat, sejahat-jahatnya. Kan dalam ayat Al-Quran tu bab haji tu ada wala fusuqa wala jidal. Janganlah kamu membuat perkara yang boleh merosakkan ibadah kamu. Jidal, jangan kamu debate. Kan ada orang suka debate. Mentang-mentang dia pun pandai juga, Quran pandai, tafsir pandai, sikit-sikit. Salah tu pendapat awak. Macam gini. Aduh, ini macam sikit-sikit debate, baru tahu bahasa Arab satu benda je, ana inti. Ibarat macam syekh besar dia, ya, mufti agung besar, setakat ana inti ada. Selalu saya bilang anak kita nampak benda tak betul, kita tegurkan dengan cara baik. Tak payah, aku tahu. Semua aku tahu. Hello brother, tahu tempe banyak kat pasar. Yang macam Allahu Akbar, la ilaha illallah. Wa qitaluhu kufur, dan membunuhnya adalah kufur. Sifat orang kufur. Orang kufur ni bagaimana? Orang yang ingkar pada Allah Ta'ala. Sampai kalau kita buat sesuatu perkara yang jahat, durjana, yang paling tak baik, sampai tergadai nyawa orang tersebut, berarti awak telah ingkar pada Allah Ta'ala. Awak melakukan satu kezaliman yang amat zalim. Hati-hati. Tapi kadang-kala kita tak perasan benda macam gini. Gara-gara tingkah laku kita, durjananya tingkah laku kita, ya, jahatnya tingkah laku kita, sampai orang tu terberhenti kerjanya, terputus rezekinya. Akhirnya bagaimana? Ya, terputus. Macam mana dia nak kasih nafkah kepada anak-anak, isteri dia? Ya Allah, ya Rabbi. Gara-gara ni si dek ni, mulut dia ni, lidah dia ni, ya, apa asal kena buat macam gini? Kenapa dia jauh daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya selama dekat Hadramaut tu, para jemaah sekalian, saya tengok tu tabiat wataknya orang Hadramaut. Macam mana, Pak? Kalau kita mula bercakap, dia dengarkan. Kalau bercakap tentang benda baik, contoh katakan, aku tahu tu nama orang tu. Dia sekarang dekat negeri dia jadi imam, dia begini. Kita dengar, Masya Allah. Orang-orang sana semua doakan. Tapi kalau dia dah mula cakap tentang, dia cerita hal orang tersebut, nanti orang-orang kat sana bilang apa?
Sampai bilang, bas, yakfi. Sampai dia marah, lisanak, katanya. Dia bilang apa? Dah, cukup. Dah, lidah kali dah. Shh. Ni cara orang sana. Ya. Kita pula terbalik. Engkau, aku dengar. Oh, iyo. Adalah. Ya ke? Awak agaknya kan? Apa ini? Ceritanya garam. Tukar jadi Ajinomoto, lada hitam, lada putih. Allahu Akbar. Gara-gara bawang putih tu dia jadi bawang besar kan? Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Allah ampunkan dosa-dosa kita, ya Allah. Allah terima semua amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan lidah kita daripada lidah-lidah orang-orang yang jahat. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala lindungi kehidupan kita. Selamatkan saudara-saudara kita, baik dia orang Islam ataupun bukan orang Islam, yang terkandas, yang tertindas, yang terzalim dengan perbuatan orang-orang yang jahat. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Penyakit-penyakit yang sedang bermaharajalela mudah-mudahan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Macam mana nak angkat penyakit tersebut? Macam mana nak aman kehidupan kita? Macam mana kita nak selamat? Salah satu daripadanya, hidupkan malam-malam kita dengan berzikir, dengan beribadah, baca Yasin, baca Maulid, baca Ratib, baca doa. Amal ibadah seperti orang-orang yang terdahulu. Kenapa mereka, tadi saya jelaskan, kenapa mereka sukses? Mereka selamat. Walaupun ada sebagian mereka hidup susah, makan apa yang ada. Tapi kenapa boleh sukses? Why? Kenapa boleh sukses? Ini dia yang mereka buat. Selalu kalau nak buat sesuatu, dia ibarat apa? Dia kalau nak makan, dia tak makan seorang. Mari ramai-ramai makan. Walaupun tak cukup. Gara-gara tak cukup tu, boleh cukup, sedap pula. Tu dia barakah. Ya, tak akan nampak. Awak tak akan jumpa dalam satu kitab pun macam mana nak buat barakah. Macam mana? Tak ada. Dia tak akan bilang dengan awak, nak buat barakah kena campur tepung gandum, tepung jagung, taruh minyak sapi, taruh garam, taruh rempah, nanti jadi barakah dalam. Tak ada. Kedai barakah tu adalah dekat Gelang tu. Ya, barakah nak beginilah dia. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Ya Rabbana ya Karim ya Dzal Jalali wal Ikram ya Arhamar Rahimin 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 farij 'alal muslimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin farij 'alal muslimin ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim antal jawadul alim wa anta ni'mal mu'in ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin farij 'alal muslimin wa laysa narju siwa fadrigina idara qabla al-fana wal alaq ya Humudun ya Wadid ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin wa ma lana Rabbana siwaka ya asbana ya Dzal 'ula wal ghina wa ya qawi ya matin ya Arhamar Rahimin
الراحمين يا أرحم الراحمين فرج نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الوسيع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه بكل عين يا أرحم الراحمين يا أرحم يا الله يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين سالك بجاه الجدود وليقيم الحدود عنا ويقف الحسود ويرفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيح كل الحرام يقهر كل الطغى يعدل بين الأنام ويؤمن الخائبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب اسقنا غيث عام نافع مبارك يدوم في كل عام على ممار السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين angkat tangan bijahi Rasul jud Rabbana bil qabul wa ablana kull sur rabbi istajib li amin ya rabb الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين angkat tangan bijahi Rasul jud Rabbana bil qabul wa ablana kull sur rabbi istajib li amin ya arham الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سوء رب استجيب لي أمين يا أرحم الراحمين يا
أرحم الراحمين فرج على المسلمين أعطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك أملنا طويل فانجد على الطامعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق ومن بفاك الغلاق لمن بذنبه رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا انصرام وأنا عين الإمام وزاد رشه الجبين يا أرحم الراحمين الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع صلى الله عليه والآل نعم الكرام والصحب رضي الله عنهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Berkata guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, barang siapa yang mengucapkan Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, ini ucapan diucap 3 kali, maka 1, Allah hancurkan dosanya. 2, arash Allah Ta'ala itu bergegar dengan terdengar suara Ya Allah, ampunkan hamba-Mu yang sedang ucapan ini. Dan barang siapa mengucapkan Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, maka akan turun kasih sayang Allah, kelembutan Allah, pengampunan Allah, kesejukan, hidup di muka bumi Allah Ta'ala, sampai pulang ke pangkuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan dalam golongan tersebut. Amin. Allahumma amin. Ismail, amin. Josman, amin. Amin. Bismillah. Amin. 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 بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم إنك أنت كما تكفي آمين 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 اللهم إنا في سبيل موت ربنا لا تزغ بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
Rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, selesai kita pengajian kita. Hari ini kita tak baca maulid, kita baca selawat para jemaah sekalian. Kita baca munajat-munajat orang-orang yang terdahulu, iaitu seperti munajatnya Habib Abdullah Al-Haddad, Ratib Al-Haddad. Kita baca munajatnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu an, yang salah satu daripada amalannya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang karang ini, doa ya Arhamar Rahimin ini, salah satu daripada amalannya beliau suka menghatamkan Quran. Maka beliau kalau solat duha, satu kali solat duha 10 juz Quran. Jadi setiap 3 hari solat duha, khatam Quran. Dan di rumah beliau, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ni banyak anak tangga. Tangga-tangga. Ya. Dan dijelaskan, setiap tangga di rumah aku itu, aku khatamkan Quran. Ya. Setiap tangga di rumah aku itu, aku khatamkan Quran. Mudah-mudahan kita dapat berkatnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dan mudah-mudahan satu hari Allah rezekikan kita, sihatkan tubuh badan kita, panjang umur, kita dapat ziarah makam Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dapat ziarah kota Tarim wa ahlaha, insyaAllah. Amin. Allahumma amin. Ya, bulan-bulan Sya'ban seperti inilah yang mengingatkan. Pada tahun yang lalu, saya berangkat ke Hadramaut. Alhamdulillah. Ya, berhad ya? InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita jumpa minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.